بے مقصد زندہ ہے ہم سارے ادھر. بیوی کو مقصد نہیں ہے ادھر, نوکری کو مقصد نہیں, بچے کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے؟ مقصد نہیں تھا, ہم نے اسی کو مقصد بنا. کچھ فیصل حضرت جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا, ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جی, ادھر پڑھ ہی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے نا, اس کے پیچھے کالج ہیں, یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا. یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں. دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا, ہم پہلی گٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں, پتر پڑھے گا تو نوکری لبنی ہے, تو نوکری لبے گی تو چنگا رشتہ لبنا ہی. وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے حضرت جی, نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تو نوکری ہے. یہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں, یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی. اگر یاد پڑھنے آتے تو یہ جو میں نے آپ کو برانڈ گنوائے, ان میں کتنے برانڈ ہمارے ہوتے ہیں ادھر. سارے تو ادھر ڈگری لینے آئے ہوئے ہیں, ان کو ڈگری چاہیے, علم سے کس کو کیا غرض ہے ادھر. پڑھنے والی قومیں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں ادھر. یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹیاں الا ماشاءاللہ, باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں ادھر. پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے ہیں حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے, آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. یہ انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے, زمین کا قطر کتنا ہے, سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی سہاوے میں کھڑے ہو کے, اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت, اس بندے نے سہاوے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی, جتنی اس نے بتائی, آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ حضرت زمین کا قطر ماپا, جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی, مفرد لکھی اس نے حضرت. آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں, سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ, ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے حضرت. ابتدا آپ نے کی ہے حضرت, فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے حضرت. نصیر الدین توسی, اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتدا آپ نے کی ہے, پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی, پھر تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا حضرت وہ لائبریری, جب اقبال گئے نا وہاں, تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا آئے ہیں, شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی. ایک بات بھی تو حضرت جی کم و بیش 150 سال کی ہو رہی ہے. 150 سال میں بہت کچھ بدل گیا, جدت آئی, تحقیق آئی, کتب لکھی گئی ہیں حضرت. لیکن اس دور کی بات ہے حضرت, جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی, جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں, کہیں رومی ہے, کہیں رازی ہے, کہیں غزالی ہے, کہیں جامی ہے, کہیں جناب البیرونی ہے, کہیں ابن الحسم ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا, اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کو کسی کچھ نہیں کہوں گا, مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے حضرت. کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں, کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے, کو ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں. تو اقبال کیا کہتا ہے, وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ساڑیاں کتاباں حضرت, ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت. اور ہم آج بھی حضرت جی وہاں کے وہاں, جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہو نہیں ادھر, آپ پتہ نہیں اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے, آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالو, نوکری تو چھوکری لے نہیں جانا اسکول, پتر پڑھنا ہے, علم حاصل کر, کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا. میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی, نہ پریشان ہو, کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا. کڈو ہے نا اس کام میں جو حضرت جی جتنے باپ بیٹھے ہو حضرت, ان کے اندر یہ بات ڈالو حضرت. خدا کی قسم ہے ادھر سے ابتدا ہوگی. ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس امت کا پہلا مجدد حضرت. مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے, جو دین کو زندہ کرتا ہے حضرت. اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی. اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ.
रहमतुल्लाह ताला, किसी ने, और इनको तारीख ने उम्र सानी भी कहा, दूसरा उम्र, इतनी बाकमाल शख्सियत थी हजरत, ऐसा जबरदस्त लीडर था हजरत। किसी ने पूछा कि हजरत आप कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे बन गए, ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिला? आपने फरमाया मेरे वालिद और मेरे उस्ताद की वजह से। हुजूर वो कैसे? फरमाया मेरे बचपन के दिन थे, मैं अपने घर में ना नमाज ज़ुहर की तैयारी कर रहा था, मैंने वुज़ू कर लिया, मैंने अपने सर में तेल डाला और मैं शीशे के सामने खड़े होकर ना अपने बालों में कंघी चला रहा था, तो मुझे अपने बाल इतने प्यारे लगे कि थोड़ी देर के लिए ना मैं अपने बालों के हुस्न में गुम हो गया। बस उसी वक्त में ज़ुहर की नमाज जमात का टाइम निकल गया। कहते जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ना तो मेरे उस्ताद हजरत सालिह बिन कैसान, आप ज़ुहर के बाद ना फर्जों के बाद जो आप दुआ फरमा रहे थे, कहते आपने देखा मुझे आते हुए, जमात तो गुजर चुकी थी, कहते मैंने सुन्नतें पढ़ी, मैंने फर्ज पढ़े, मैंने फिर 2 सुन्नतें पढ़ी, मैंने नफल पढ़े, उस्ताद साहब बैठे हुए थे, आपने मुझे बुलाया, कहते मैं आया, मुझे सिर्फ इतना सवाल किया, उमर आज तेरी जमात की में रह गई। और अरे ये नहीं समझना कि एक मोहल्ले दे किसी गरीब मुंडे का पुत्र है, किसी गरीब से शख्स का बेटा है, नहीं, आप उस वक्त मिस्र के गवर्नर के पुत्र थे। और उस दौर में जी जो गवर्नर की पोजीशन होती थी वो मालिक होता था शहर का, और मिस्र के गवर्नर थे उस वक्त। आप के वालिद गिरामी मिस्र के गवर्नर का पुत्र, जमात की में रह गई। अब आगे सर्च करते मैंने उस्तादी सिर से तेल पाया, वो मैं शीशे के सामने खड़े होके उस सर में कंघी कर रहा था, वो बाल इतने प्यारे लगे, मैं बालों के हुस्न में खो गया, जमात रह गई। फिर मैं जा बस कातिब को बुलाया, आपके वालिद जो उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला ने उनको खत लिखा, फरमाया ए अब्दुल अजीज, आज बालों में कंघी चलाने की वजह से तेरे बेटे की ज़ुहर की जमात रह गई, सजा का फैसला तुम करोगे कि मैं करूं? खत बाप तक गया, बाप खुश हुआ, रोया भी, क्या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा आला उस्ताद अता किया तूने, जिसको मेरे बेटे की तरबियत के हवाले से इतनी फिक्र भी है कि इसकी जमात क्यों रह गई। आपने पहले आपके उस्ताद का शुक्रिया अदा किया जो वापस खत आया, उसमें आपने फिर लिखा, आपने फरमाया जमात रह गई बालों में कंघी होने की वजह से, तो फिर इसकी सजा ये है कि इसकी टिंड करवा दो, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी सर पे कंघी और ना छूटेगी जमात। आप फरमाते उस वालिद और उस्ताद की वजह से मैं उम्र से उम्र सानी बन गया, उस उस्ताद और उस वालिद की वजह से मैं यहां से वहां से यहां तक आ गया। हमें अपना रोल प्ले करना, और जी बिल्कुल ना चको, अपने बच्चों को बह के दसो पुत्र इत्थे इत्थे साडे कोलों ए गलती हुई तां साडा पाकिस्तान पीछे रह गया, पुत्र ओडी असी बनानी थी, मर्सिडीज असी बनानी थी, बस पुत्र साडे कोलों ए गलतियां हो गई, मनो यार अपनियां गलतियां, ना सारियां इमरान खान ते नवाज शरीफ ते पाओ, ना सारियां जरदारी ते पाओ, मनी होना अपनी खुदा का वास्ता जी हथ जोड़ के अपनी औलादा नूं दसो कि इत्थे इत्थे साडे कोलों पुत्र होया है, बच्चियों गलतियां हुई, असी इत्थे इत्थे अपना रोल प्ले नहीं किया, तां पाकिस्तान पीछे रह गया। मैंने कहा ना, मैं उम्र से बाद दिल जलता है जी, जुतियां लुआंदे ने, शराबा लुआंदे ने, अंगूठियां लुआंदे ने। फिर हैरान कुन बात है जी, मैं जब वहां गया उन्होंने उतरवाई, क्यों बोला, क्यों? क्योंकि हम मांगने वाले हैं जी, असी सऊदीया के पैसे देने साढ़े नाल इंज करते हैं। यूके वाले ने लुआई जुतियां मेरी को, बड़ा उमरा कर रखा था, मेरी टिंड थी मैंने, मुझे पता था मनूस ने जूतियां उतरवानी है, मैंने पहले कैंची पहनी हुई थी, उन्हें वो भी लुआई मेरी। हला मैं मशीन से गुजरा हूं, मशीन ने मुझे क्लियर किया फिर क्यों बोला? क्योंकि हम मांगने वाले हैं, मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं। जितने पुत्र प्यो बैठे दे भाजी दसो अपने बच्चों, पुत्र इत्थे इत्थे मेरे को है गलती हुई, साडा पाकिस्तान पीछे रह गया। देखो ना, जिसको मोहम्मद और अली ने बनाया उसको पीछे रहना चाहिए था, जिसको मोहम्मद और अली ने बनाया हो उसको पीछे रहना चाहिए था।
बनिए सारे अपनी अपनी गलतियां, और अपने बच्चों को बताओ कि फुला फुला जगह हमसे ये गलतियां हुई, इसलिए हमारा पाकिस्तान इतना पीछे रह गया। इंशाअल्लाह मैं उसे कह के आया हूँ यूके विच, मैं उन्होंने कह के आया, मैंने कहा पता नहीं मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा, लेकिन ज़ाहिर है जैसे इधर कैमरा लगा था मेरे उधर भी लगे थे, क्लिप महफूज हो गए हैं, यूट्यूब पे चढ़ गए हैं, फेसबुक पे चढ़ गए हैं। मैंने कहा तुम देखोगे क्लिप चढ़, मैंने कहा तुम जैसे आज लोग फख्र करते हैं ना यूके, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, यूएसए जाना, मैंने कहा इंशाअल्लाह एक वक्त आना है ऐसे लोगों ने मेरे पाकिस्तान आने में फख्र करना है। मैंने पता नहीं देखना नहीं देखा, आने का जरूर आएगा जरूर। और मैं क्योंकि अब हो के आया हूं, ये याद रखना जो प्रदेश में बैठे हैं वो भी कोई इतने खुश नहीं बैठे। मैंने देखा है आज भी जितने प्रदेश वाले हैं इनका दिल अपने पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कता है। क्या करें, हालात आपके सामने हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जी वक्त आएगा अल्लाह के फजल कि जैसे लोग फख्र से बताते हैं ना, मैं उत्थे गया था, लोग फख्र महसूस किया करेंगे पाकिस्तान आने में। 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी हैं, 50 लाख शहादतें हुई हैं, जाया तो नहीं न जाए। बस ये है कि पुत्र मकसद बनो, और जितने स्पेशली वालिद बैठे हो, पुत्र अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, वक्त दो, अपने बच्चों को बिठाओ, उनके बेस्ट फ्रेंड आप बनो, उनको बताओ कि हम पुत्र बड़ी पीछे रह गए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह बाकी अगले मौजू अगले जुमे पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू। बस दुख थे कुछ शेयर कर दिए, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज़ हर बंदे को हजम भी नहीं ना होती है, कुछ है वो सीने में ही है, वो हर एक से शेयर नहीं कर सकता। बड़ा कुछ देखा, दिल जला, दुख हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अभी ये भी बातें ना, कभी आप कमेंट्स पढ़िएगा, थले सारे नहीं है कहना अड्डा तो उठे टुर जा नहीं, हम नहीं जाएंगे अपने पाकिस्तान को छोड़ के इंशाअल्लाह।